একাদশ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনলাইন ক্লাসে। এই পরন্ত বিকেলে তোমাদের একটা ভাত ঘুম ঘুম ভাব এমন অবস্থায় আমরা আমাদের আজকের ক্লাস শুরু করছি। আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, প্রভাষক ভূগোল ও পরিবেশ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী। আমি গত ক্লাসে তোমাদের একটি ভিডিও দেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে দেখাতে পারিনি। আসো আজকে আমরা সেই ভিডিওটি দেখি যে ওজোন কিভাবে তোমার ওজোন স্তর কিভাবে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে এবং সেটি জীবমণ্ডলের অস্তিত্ব রক্ষায় কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এবং তার সাথে আমরা দেখব যে ওজোন স্তর কিভাবে ক্ষয় হচ্ছে। এই সম্পর্কে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ছোট্ট একটি ডকুমেন্টারি আমরা দেখব। 15 to 35 kilometers above Earth's surface, a gas called ozone surrounds the planet. The ozone layer acts as a barrier between Earth and ultraviolet radiation from the sun. However, pollution has caused the ozone layer to thin, exposing life on Earth to dangerous radiation. Earth's atmosphere is made up of 6 layers. The second layer, called the stratosphere, contains the ozone layer. The ozone layer is made up of a highly reactive molecule called ozone, which contains 3 oxygen atoms. Ozone is a trace gas in the atmosphere. There are only about 3 molecules for every 10 million molecules of air. But it does a very important job. The ozone layer acts as Earth's sunscreen, absorbing about 98% of damaging ultraviolet or UV light. But the ozone layer has gotten thinner. Chemicals called chlorofluorocarbons, or CFCs, are the primary culprits in ozone layer breakdown. A CFC is a molecule that contains the elements carbon, chlorine, and fluorine. CFCs are mostly found in refrigerants, aerosols, and plastic products. When CFCs are exposed to ultraviolet rays in the atmosphere, they break down into substances that include chlorine. The chlorine reacts with the oxygen atoms in ozone and rips apart the ozone molecule. Areas of damage in the ozone layer are often called ozone holes, but that name is misleading. Ozone layer damage is more like a thin patch, with the thinnest areas near the poles. The ozone layer above the Antarctic, in particular, has been impacted by pollution since the mid-1980s. There, the region's low temperatures speed up the conversion of CFCs to ozone-damaging chlorine. About 90% of CFCs currently in the atmosphere were emitted by industrialized countries in the Northern Hemisphere. In 1989, the Montreal Protocol banned the production of ozone-depleting substances. Since then, the amount of chlorine and other ozone-depleting elements in the atmosphere have been falling. Scientists estimate that chlorine levels will return to their natural state in about 50 years. By then, the Antarctic ozone hole will shrink to smaller than 8 million square miles. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা দেখলে যে ওজোন স্তর কিভাবে ক্ষয় সাধিত হচ্ছে, এবং তোমাদের গত ক্লাসে বলেছিলাম যে সিএফসি অর্থাৎ ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস, কিংবা আমরা দেখি যে মিথেন গ্যাস অথবা জলীয় বাষ্প ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাস রয়েছে যে গ্যাসগুলি ওজোন স্তরের ক্ষয় করে। এবং এখানে তোমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে এই যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির যে ডকুমেন্টারি, সেই ডকুমেন্টারিতে দেখলে যে কিভাবে সিএফসির একটি ক্লোরিন পরমাণু কি করে, ওজোন স্তর থেকে একটি জায়মান অক্সিজেনকে একটা অক্সিজেন পরমাণুকে গ্রহণ করে এবং সে একটি নতুন যৌগ করছে, এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা সিএফসির অণু হাজার হাজার ওজোন স্তরকে ভেঙে ফেলতে পারে। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ যে জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ওজোন স্তরের গুরুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা এখানে দেখেছি যে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর
এই অঞ্চলের ওজোন স্তর সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই যে ওজোন হোল যে কথাটা আমরা বলি বা বায়ুমণ্ডলে ওজোনহীনতা অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের ওই অংশে ওজোন স্তর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে, এটির থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। যে কারণে আমাদেরকে যে গ্যাসগুলি ওজোন স্তরের ক্ষয় সাধন করে সেই গ্যাসের ব্যবহার নিঃসরণ হ্রাস করতে হবে। এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে আন্তর্জাতিক যে কনভেনশন, জলবায়ু বিষয়ক যে কনভেনশন, সেই কনভেনশনে কিন্তু এমন প্রোটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে যে কারণে আমরা বর্তমানে রেফ্রিজারেন্টগুলি বা শীততাপ নিয়ন্ত্রক যে যন্ত্রগুলি, সেই যন্ত্রগুলিতে সিএফসি ব্যবহার না করে বরং আরো উন্নত মানের সিএফসি ফ্রি শীততাপ নিয়ন্ত্রক যে যন্ত্র অর্থাৎ উপাদান রেফ্রিজারেন্ট, সেই রেফ্রিজারেন্ট আমরা। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা কমেন্ট সেকশনে এখানে একটি প্রশ্ন উত্তর ঝটপট লিখে ফেলো। সেটি হচ্ছে কি যে ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাস সমূহের নাম লিখো। ওজোন স্তর ক্ষয়কারী গ্যাস সমূহের নাম লিখো। তোমরা এটি লিখে ফেলবে, আমি পরবর্তীতে দেখে নিব। এই যে তোমরা যে বিষয়টা নিয়ে এর আগে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে সেটা হচ্ছে জিওম্যাগনেটিক এনার্জি বা জিওম্যাগনেটিক ফোর্সটা কি, সেটি দেখো যে এখানে যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে পৃথিবীর মাঝখানে আমরা কি করেছি, একটা ম্যাগনেট দেখেছি এবং বলয়ের মাধ্যমে আমরা কি দেখাচ্ছি যে ম্যাগনেটগুলি বাহির থেকে চলে আসছে। তাহলে এই যে এখানে তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছ সেটি হচ্ছে কি যে পৃথিবী কি করে, একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স জেনারেট করে। যে কারণে আমরা দেখি যে আমরা যে চুম্বকগুলি দেখি সেই চুম্বকগুলি কি হচ্ছে, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর দিকে এটি স্থির থাকে। কিন্তু তোমরা এখানে যদি চিত্রটি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে এই যে একটা সবুজ রেখা দেখতে পাচ্ছ, এটি আসলে পৃথিবীর প্রকৃতপক্ষে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু। এবং আমরা যে দেখি সেই ম্যাগনেট কিন্তু ঠিক তার উল্টা হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ তোমরা জানো যে ম্যাগনেট কি করে বা চৌম্বক, দুই টুকরা চৌম্বককে যদি আমরা পাশাপাশি মুখোমুখি ধরি তাহলে সে কি করে, উত্তর মেরু আর একটা দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে। আমরা যদি দুইটা উত্তর মেরুকে মুখোমুখি রাখি তাহলে কিন্তু তারা বিপরীত দিকে ঘুরে যায়, দূরে সরে যায়। তাহলে এই যে দেখো যে আমরা পৃথিবীর ক্ষেত্রে যে প্রকৃত উত্তর মেরু দেখি, সেই উত্তর মেরুর দিকে আসলে আমরা যে চুম্বক ব্যবহার করি তার দক্ষিণ মেরু থাকে। এবং এই যে পৃথিবীর ভেতরে যে বিশাল আকারের একটি চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেই চুম্বক ক্ষেত্রকে আমরা বলি ভূচুম্বকত্ব বা জিওম্যাগনেটিক ফোর্স। এবং এই জিওম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, তোমাদেরকে আমি এর আগে কিন্তু পড়িয়েছি যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখি যে ভূত্বক থেকে শুরু করে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করি, তিনটি মণ্ডলে ভাগ করি। একদম ভেতরের মণ্ডল হচ্ছে কেন্দ্রমণ্ডল। তোমরা জানো যে কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতরের ভাগ অর্থাৎ অন্তঃকেন্দ্রমণ্ডল হচ্ছে কঠিন, তার বাহিরের যেটি অর্থাৎ বহির্কেন্দ্রমণ্ডল সেটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত না তরল না কঠিন, এরকম মাঝামাঝি অবস্থায় বিরাজ করে। আমরা গুরুমণ্ডল যে অংশটিকে বলি বা ম্যান্টল যেটিকে বলি সেটি হচ্ছে তরল। তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রভাগ যে প্রচন্ড রকমের উত্তপ্ত বস্তু, সেই উত্তপ্ত বস্তুর থেকে তাপটা যখন কি হয় শীতল অংশের দিকে, অর্থাৎ এই উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে পদার্থ সমূহ সেগুলি তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং সেগুলি উপরের দিকে উঠে আসে। এবং এই যে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়, সেই পরিচলন স্রোতের কারণে তোমরা এর আগে পড়েছো যে পরিচলন স্রোতের কারণে প্লেট টেকটনিক মুভমেন্ট সৃষ্টি হয়। এবং আমরা একই ঘটনা দেখব যে এই যে পরিচলন স্রোত, এই পরিচলন স্রোত পৃথিবীর কি করে, ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি করে। তাহলে দেখো যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ভাগের এই তরল অংশ যদি না থাকতো, অর্থাৎ এই যে আমরা কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশ অথবা গুরুমণ্ডলের যে তরল অংশ বা আংশিক তরল অংশ, সেই তরল অংশ যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীর কোনো ম্যাগনেটিক ফোর্স জেনারেট করতে পারতো না। যেমন আমরা সৌরজগতের অন্য গ্রহগুলির কথা যদি বলি, বিশেষত আমরা যদি বুধ বা শুক্রের কথা বলি, তাহলে তাদের কিন্তু এরকম কোনো ভূচুম্বকত্ব নেই, কারণ তার ভেতরের এই যে তরল অংশটা এবং এই তরল অংশটা থাকা এবং তার ভেতরের ভাগের কঠিন অংশ থাকা, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে দেখো
এবং আমরা পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিও দেখাবো, সেই ভিডিওতে তোমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পারবে। তাহলে এই যে জিওম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হয়, এটি কিন্তু আমাদের নেভিগেশনের জন্য এবং তার সাথে সাথে বহির্জগতের অর্থাৎ এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি, অর্থাৎ আমরা সূর্যের আলোর কথা বলি, সূর্যের আলো হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। তাহলে এই যে ক্ষতিকর যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, সেই ক্ষতিকর তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের প্রভাবকে হ্রাস করতে পারে পৃথিবীর এই ম্যাগনেটিক ফোর্স বা জিওম্যাগনেটিক ফোর্স বা ভূচৌম্বকত্ব। তাহলে দেখো এই ভূচৌম্বকত্বের ফলাফল স্বরূপ কিন্তু আমরা দেখি, এই যে তোমরা এখানে যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছ সেটি কিন্তু আসলে মেরুজ্যোতি কি সেই বিষয়টা ব্যাখ্যা করে। এই যে সূর্যে যখন ঝড় সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ প্রচন্ড রকমের যখন সোলার উইন্ড সৃষ্টি করে, সেই সোলার উইন্ড কি করে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, পৃথিবীর জিওম্যাগনেটিক ফোর্স দ্বারা প্রতিহত হয়। এই যে তোমরা দেখো যে লাল একটা রেখা আমরা এখানে, এই যে এখান থেকে তোমরা যদি দেখো তাহলে এই যে লাল রেখা, এই লাল রেখাটা হচ্ছে কি, এই লাল রেখাটাই হচ্ছে কি ম্যাগনেটিক শিল্ড। এই ম্যাগনেটিক শিল্ডটা কি করে সূর্যের যে হঠাৎ করে সৃষ্ট প্রবল যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, সেই তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে প্রতিহত করতে পারে এবং এর প্রভাবেই আমরা দেখি মেরুর জ্যোতি সৃষ্টি হয়। তো আসো আজকে আমরা জিওগ্রাফি ভূগোলের 16 নাম্বার ক্লাস নিচ্ছি এবং চতুর্থ অধ্যায়ের 3 নাম্বার পার্ট। আমরা গত ক্লাসে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস কমপ্লিট করতে পারিনি, আমরা আজকে তার বাকি অংশটুকু দেখব। তো আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস যদি আমরা মনে রাখতে চাই তাহলে এই 10টা শব্দ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। 1 নাম্বার হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের স্তর। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পৃথিবীর চারপাশে যে বায়ু ও গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ রয়েছে সেটিকে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে শুরু করে বায়ুমণ্ডলের শেষ অংশ পর্যন্ত আমরা বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভাগ করি। এই স্তরগুলিকেই আমরা বলছি বায়ুমণ্ডলের স্তর। তো আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম, গত 2টি ক্লাসেই বলেছি, আবার সেই ধারাবাহিকতাই বলছি যে নাসা বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাসকে 2টি ভিত্তির উপর ভাগ করেছে। সেটি একটি হচ্ছে তার যে কম্পোজিশন তার উপর ভিত্তি করে, আর একটি হচ্ছে তাপমাত্রার ভিত্তিতে। কম্পোজিশনের উপর ভিত্তি করে আমরা বায়ুমণ্ডলের স্তরকে 2টি ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে সমমণ্ডল আর একটি হচ্ছে বিষমমণ্ডল। আমরা বলেছি যে 0 থেকে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত যে দূরত্ব বা বিস্তৃত অংশ, সেই অংশকে আমরা বলি সম। এখানে গ্যাসের উপাদানগুলি একই হারে বিদ্যমান থাকে। অপরদিকে 90 কিলোমিটার থেকে 10,000 কিলোমিটার পর্যন্ত এই অংশে আমরা দেখি যে বায়ুমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। সেই অংশকে আমরা বলছি বিষম মণ্ডল। এবং তোমরা জানো যে বিষম মণ্ডলকে আমি গত ক্লাসে 4টি ভাগে ভাগ করেছিলাম। একটা হচ্ছে আণবিক নাইট্রোজেন স্তর, পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর, তারপরে হচ্ছে পারমাণবিক হিলিয়াম স্তর এবং হাইড্রোজেন স্তর। তাহলে এই যে দেখো 4টা ভাগে আমরা ভাগ করেছিলাম। এরপরে দেখো যে তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে নাসা বায়ুমণ্ডলকে 5টি প্রধান ভাগে ভাগ করে। এক হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ার। তো আমরা দেখি যে এই বিভিন্ন স্তরে আবার কতগুলি আলাদা আলাদা মণ্ডিত অংশ রয়েছে। কোন কোন বইয়ে এই অংশগুলিকে আলাদা স্তরে ভাগ করে, কিন্তু আমরা আলোচনার সুবিধার্থে এগুলিকে মূল স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেই ভাগ করব। যেমন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের একটি ওজোনোস্ফিয়ার। গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে বায়ুমণ্ডলে সাধারণত 10 কিলোমিটার থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত, তোমরা দেখবে যে কোথাও কোথাও লেখা আছে 15 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ জুড়ে ওজোন গ্যাস দেখা যায়। এর মধ্যে আমরা দেখি যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের প্রায় 90% বিদ্যমান, যে কারণে আমরা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের একটি অংশ বলি ওজোনোস্ফিয়ার। এবং গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে 30 কিলোমিটার উচ্চতায় ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব থাকে সবচাইতে বেশি, এবং 30 কিলোমিটার এর অধিক উচ্চতায় আমরা দেখব যে 30 কিলোমিটার উচ্চতায় ওজোন গ্যাসের আধিক্য থাকে সবচাইতে বেশি, এবং সাধারণত 35 কিলোমিটার উচ্চতায় ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয়। অপরদিকে দেখো যে এই যে আমরা মেসোস্ফিয়ার বলি, সেই মেসোস্ফিয়ারের
কিন্তু আমরা দেখব যে মেসোস্ফিয়ারে সে ওজোন গ্যাস বিদ্যমান। তাহলে দেখো এই যে মেসোস্ফিয়ার এবং মেসোস্ফিয়ারের ঠিক বাইরের অংশে আমরা আরেকটা স্তর দেখি, যেখানে কি হয় যে সেই অংশে সূর্য থেকে আগত বা মহাজাগতিক অর্থাৎ মহাবিশ্ব থেকে আগত যে ক্ষতিকর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, যেমন গামা রশ্মি কিংবা এক্স রে রশ্মি ইত্যাদি তরঙ্গের প্রভাবে আমরা দেখি যে এই মেসোস্ফিয়ারের বাইরের অংশে এবং তোমার থার্মোস্ফিয়ারের প্রথম অংশে আমরা দেখব যে সেটা কি হয়, এই তরঙ্গগুলি সেই বায়ুর উপাদানগুলিকে কি করে, প্রচন্ডভাবে আঘাত করে। ফলে আমরা দেখি যে তার এই যে পরমাণুগুলির যে খোলস, তোমরা জানো যে পরমাণুর যে ভেতরের অংশ সেটিকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস, যেখানে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে এবং তার বাইরের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন বিদ্যমান। তো এই ইলেকট্রনগুলিকে সে কি করে, প্রভাবিত করে, অর্থাৎ ইলেকট্রনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায় এবং তার ফলে আমরা দেখি যে সেখানে আয়ন সৃষ্টি হয়। তাহলে এই যে বায়ুমণ্ডলের যে অংশ অর্থাৎ থার্মোস্ফিয়ার এবং মেসোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি যে অংশে এরকম আয়ন যুক্ত স্তর বিদ্যমান, সেই অংশটিকে আমরা বলছি আয়নোস্ফিয়ার। তো আসো আমরা এরপরে দেখব ম্যাগনেটোস্ফিয়ার। ম্যাগনেটোস্ফিয়ারেরই একটা অংশ হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ারেরই একটা অংশ হচ্ছে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার। আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে এরপরে কথা বলবো। এবং বায়ুমণ্ডলের একদম বাইরের অংশ হচ্ছে এক্সোস্ফিয়ার। তো আজকে আমরা নতুন ভাবে যে বিষয়গুলি পড়বো সেটি হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ার। তো আসো আমরা দেখি, এখানে আমরা সেই 5টি স্তরের কথা বলেছি, টোপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ার। তো আমি গত ক্লাসে টোপোস্ফিয়ার সম্পর্কে বলেছিলাম। তোমরা জানো যে টোপোস্ফিয়ার হচ্ছে কি। টোপোস্ফিয়ারটা কি, যে আমরা বলেছি যে ভূত্বকের সবচেয়ে কাছাকাছি যে অংশ সেটিকে আমরা বলছি টোপোস্ফিয়ার। টোপোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি হচ্ছে গড়ে আমরা বলেছি 17 কিলোমিটার, যদিও মেরু অঞ্চলে এর গড় বিস্তৃতি মাত্র 9 কিলোমিটার, 9 থেকে 16 বা 17 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এবং টোপোস্ফিয়ারের উপরে প্রায় 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার অংশ বায়ু স্থির অবস্থায় থাকে, আমরা সেই অংশটাকে বলি টোপোপজ। তাহলে দেখো যে টোপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বের অংশটাকে আমরা বলি টোপোপজ। এবং তোমাদের গত ক্লাসে বলেছিলাম যে বাণিজ্যিক বিমান সমূহ এই টোপোপজ অঞ্চল দিয়েই চলাচল করে। এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম যে বায়ুমণ্ডলের যে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, সেই ঘটনা প্রবাহগুলি আমরা কোথায় দেখি, যে সেই ঘটনা প্রবাহগুলি সংগঠিত হয় এই টোপোস্ফিয়ারের মধ্যে। অর্থাৎ আমরা যে ঝড় বৃষ্টি দেখি সেগুলি কিন্তু এই অংশেই সংগঠিত হয়। এবং তোমরা জানো যে টোপোস্ফিয়ারে যত উপরের দিকে ওঠা যায় প্রতি কিলোমিটারে 6.4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হারে তাপমাত্রা হ্রাস পায়, আমরা যেটাকে বলি নর্মাল ল্যাপস রেট বা এনভায়রনমেন্টাল টেম্পারেচার ল্যাপস রেট। তাহলে দেখো যে এই যে এখানে আমরা কিন্তু কিলোমিটার হিসাবে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর দেখাচ্ছি। এবং তোমরা এখানে যদি লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে যে এই যে এই অংশ যেটিকে আমরা বলছি কি থার্মোস্ফিয়ার, সেই অংশে কিন্তু আমরা দেখি যে বিভিন্ন যে স্যাটেলাইটগুলি আছে সেগুলি বিরাজমান। এবং তার নিচের অংশে আমরা দেখব যে এই যে অরোরা বা মেরুর জ্যোতি, তোমরা এই যে সবুজ বর্ণের যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ, সেখানে যদি লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে যে অরোরা তৈরি হয়। এবং তার নিচের অংশ অর্থাৎ মেসোস্ফিয়ারে, তোমরা এই যে এই মেসোস্ফিয়ারে দেখতে পাচ্ছ যে উল্কা। এবং তোমরা যদি এখন ভোরের আকাশ লক্ষ্য করো তাহলে যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে আমরা সূর্যোদয়ের আগে আগে কিন্তু উল্কা বৃষ্টি দেখতে পারবো। তাহলে দেখো যে এই যে উল্কাসমূহ, সেই উল্কাসমূহ এই অংশেই লক্ষ্য করা যায়। মেসো, তোমরা জানো যে যদি তোমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স হয় তাহলে মেসো শব্দটার সাথে পরিচিত। এছাড়া যদি তোমরা হিস্ট্রি পড়ে থাকো তাহলেও মেসো শব্দটার সঙ্গে পরিচিত। যেমন ধরো যে আমরা বায়োলজিতে পড়েছি যে আমাদের ত্বক অর্থাৎ আমাদের এই যে ত্বকের যে বাহিরের অংশ, চামড়া যেটিকে বলি, স্কিন যেটিকে বলি, সেই স্কিনে কিন্তু 3টি স্তর থাকে, এক্সোডার্ম, মেসোডার্ম আর এন্ডোডার্ম। তাহলে দেখো মেসো মানে হচ্ছে মধ্যবর্তী। অপরদিকে হিস্ট্রিতে যদি তোমরা পড়ে থাকো তাহলে তোমরা মেসোপটেমীয় সভ্যতার সাথে পরিচিত। মেসোপটেমস অর্থাৎ 2 নদীর মধ্যবর্তী অংশ, ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী অংশে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতাকেই আমরা বলি মেসোপটেমীয় সভ্যতা বা মেসোপটেমিয়ার
সভ্যতা, যেটি ইরাকের বিভিন্ন শহর, প্রাচীন যে শহরগুলি, যেমন তোমরা ব্যাবিলনের নাম জানো, বড় হলে আরো অনেক শহরের কথা পড়বে, ব্যাবিলন আছে, নিনেভ আছে, তারপরে হচ্ছে কুর, ইউরোপ, লাগোস ইত্যাদি বিভিন্ন শহরে আমরা দেখি মেসোপটেমীয় সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। তাহলে দেখো বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তর হচ্ছে মেসোস্ফিয়ার। মেসো শব্দের অর্থ হচ্ছে মধ্যবর্তী, অর্থাৎ এটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী অংশ। তাহলে এই যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী যে অংশ, সেটিকে আমরা বলছি মেসোস্ফিয়ার। মেসোস্ফিয়ারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি 50 থেকে 80 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। কোনো কোনো বইয়ে আমরা দেখব 85 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহলে দেখো যে আমরা বলতে পারি 50 থেকে 85 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত যে অঞ্চল, সেটি হচ্ছে মেসোস্ফিয়ার। আমরা দেখব যে এই স্তরে তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায়। তোমরা লক্ষ্য করেছো যে ট্রোপোস্ফিয়ারে যত উপরের দিকে ওঠা যায় তাপমাত্রা তত হ্রাস পায়, কিন্তু স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে এসে এই যে ওজোন তৈরির যে প্রক্রিয়া এবং অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ, এর ফলে আমরা দেখি যে মেসোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা উপরের দিকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়। তাহলে দেখো যে এই স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার থেকে যখন আবার মেসোস্ফিয়ারে চলে আসে, তখন আমরা দেখব যে উপরের দিকে যত উঠা যাবে তাপমাত্রা তত হ্রাস পায়। তাহলে এইটাতে আমরা দেখি যে ট্রোপোস্ফিয়ারের সাথে মেসোস্ফিয়ারের কিন্তু মিল রয়েছে। কোন দিক থেকে? তাপমাত্রা হ্রাসের দিক থেকে। আর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার হচ্ছে এর উল্টা, অর্থাৎ যত উপরের দিকে উঠবে তাপমাত্রা তত বৃদ্ধি পায়। আমরা দেখব যে এই স্তরে যখন কোনো মহাজাগতিক বস্তুকণা, অর্থাৎ কোনো ক্ষুদ্র গ্রহাণু অথবা গ্রহাণুর অংশ যদি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং সে দ্রুত পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। এবং তোমরা জানো যে অভিকর্ষজ ত্বরণ, সেই অভিকর্ষজ ত্বরণের মান অনুসারে আমরা দেখব যে খুব দ্রুত কি হতে থাকে? গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। তোমরা জানো যে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান এটি। এবং এই যে প্রতি সেকেন্ডে 9.8 মিটার করে গতি বৃদ্ধি পাওয়া, এবং তার ফলে আমরা দেখি যে পৃথিবীর কাছাকাছি আসলে যে কোনো বস্তুপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। এবং এই উচ্চ গতি এবং বাতাসের ঘর্ষণের কারণে আমরা দেখি যে এই মেসোস্ফিয়ারে আসলে, কারণ তার আগের স্তরগুলি অর্থাৎ থার্মোস্ফিয়ার কিংবা এক্সোস্ফিয়ারে বায়ুর ঘনত্ব খুবই কম, এবং এই যে মেসোস্ফিয়ারে আসলে যখন বায়ুর ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়, তোমরা জানো যে এই মেসোস্ফিয়ার পর্যন্ত অংশটা হচ্ছে সমমণ্ডল। তাহলে এই সংঘর্ষের ফলে আমরা দেখি যে এই যে মহাজাগতিক যে বস্তুগুলি আছে, সেই বস্তুগুলিতে আগুন ধরে যায়, যে কারণে আমরা দেখব যে এই ছোট ছোট উল্কাপিণ্ডগুলি বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়, আমরা যেটিকে বলি উল্কা। আর তোমাদেরকে বলেছি যে উল্কা পুড়ে যাওয়ার পরেও যদি তার কোনো অবশিষ্টাংশ থাকে, অর্থাৎ সেটি যদি পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, তাহলে ভূত্বকের উপরে যে অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে সেটিকেই আমরা বলি উল্কাপিণ্ড। এবং তোমাদের একদম প্রথম দিকে আমি পড়িয়েছিলাম যে উল্কাপিণ্ড কিন্তু মহাজগতের অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে গঠন প্রক্রিয়া, সেই গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বা কোন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে বা কোন পরিবেশের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ তৈরি হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেয়। এবং তোমাদেরকে বলেছি এটি কিন্তু পরোক্ষভাবে আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভাগের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বা গঠনগত উপাদান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। থার্মোস্ফিয়ার, বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ অংশ হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার। থার্ম বা থার্মো শব্দের অর্থ হচ্ছে তাপ, এবং এই তাপের কারণে আমরা দেখি যে এই স্তরে তাপমাত্রা থাকে অস্বাভাবিক রকমের বেশি। কারণ আমি এর আগেই বলেছি যে সূর্য কিংবা অন্য কোনো নক্ষত্র থেকে আগত ক্ষতিকর যে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশিষ্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, অর্থাৎ এক্স রে বা গামা রে, এই রকম যে রশ্মিগুলি থাকে, সেই রশ্মিগুলি যখন বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে আঘাত হানে, তখন সে কি করে? প্রচন্ড তাপ উৎপাদন করে। ফলে আমরা দেখি যে এই অংশের তাপমাত্রা 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাহলে এই অতি উচ্চ তাপের কারণেই আমরা এই অংশের নামকরণ করেছি থার্মোস্ফিয়ার। এটি
আমরা বলতে পারি যে থার্মোস্ফিয়ারটা হচ্ছে মূলত মেসোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি অংশ। তাহলে দেখো যে এর অর্থাৎ এই মেসোস্ফিয়ারের কিছু অংশ আবার এক্সোস্ফিয়ারের কিছু অংশ নিয়েই থার্মোস্ফিয়ার গঠিত। এবং তোমরা দেখবে যে বইয়ে সাধারণত থার্মোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি দেয়া আছে 85 কিলোমিটার থেকে শুরু করে 690 কিলোমিটার পর্যন্ত, কিন্তু আমরা দেখব যে কোনো কোনো সময় এটিকে বলা হয় 700 কিলোমিটার বা তার চাইতেও বেশি। তোমরা এই যে এখানে যদি দেখো তাহলে দেখো যে 700 কিলোমিটার রেঞ্জ পর্যন্ত আমরা এই যে প্রথম অংশে এই যে 700 কিলোমিটারের যে রেঞ্জ, এই 700 কিলোমিটার রেঞ্জের এই অংশটাকে বলছি থার্মোস্ফিয়ার। এবং দেখো টেম্পারেচার আমরা এই অংশে সেই অংশে কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। উপরের অংশে দেখো 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর হায়ার। অর্থাৎ আমরা দেখব যে থার্মোস্ফিয়ারের যত উপরের দিকে যাব তাপমাত্রা তত বাড়তে থাকে, যে কারণে আমি কিন্তু বললাম যে এই অংশে এই যে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ যেগুলি সেই তরঙ্গগুলির সাথে প্রতিক্রিয়ায় তাপমাত্রা 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাহলে দেখো যে এই যে এবং এটি হচ্ছে একটু বিরক্তিকর এবং কনফিউজিং, সেটি হচ্ছে এক এক বইয়ে এই স্তরগুলির বিস্তৃতি এক এক রকম। যেমন এখানে আমি যে বই থেকে লিখেছি সেই বইয়ে দেয়া ছিল 80 থেকে 600 কিলোমিটার, কিন্তু আমি কিন্তু তোমাদেরকে বললাম যে 80 থেকে 85 কিলোমিটার পর্যন্ত আমরা বলি মেসোস্ফিয়ার। তাহলে দেখো যে এই যে আবার পরের অংশে বললাম যে মেসোস্ফিয়ার এবং এক্সোস্ফিয়ারের অংশ মিলেই হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ার। তাহলে সেই কথা অনুসারে যদি আমরা বলি তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে মেসোস্ফিয়ারের 5 কিলোমিটার কিন্তু থার্মোস্ফিয়ার নিয়ে নিচ্ছে। আবার কোন কোন বইয়ে তুমি দেখবে যে 50 কিলোমিটার বা 90 কিলোমিটার থেকে 690 বা 700 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বলা হচ্ছে কি থার্মোস্ফিয়ার। তাহলে দেখো যে 80 থেকে 690 আর আমি যদি 90 থেকে 700 বলি তাহলে কিন্তু দূরত্ব একই থেকে যায়। তাহলে এটি তোমরা কনসিডার করবে এবং সবচাইতে ভালো যে আমরা যখন এই রেফারেন্সটা দিব তখন মেনশন করে দিব যে কার বই, তাহলে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকে না। তাহলে দেখো যে এই স্তরে অতিবেগুনি রশ্মির চাইতে আমরা দেখব যে গামা রশ্মি বেশি শোষিত হয়। এক্স রে, গামা রশ্মি এইরকম যে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রয়েছে সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যগুলি শোষণ করে থার্মোস্ফিয়ারে, ফলে এর তাপমাত্রা অনেক বেশি পায় এবং আমরা দেখি যে এর ঊর্ধ্ব সীমার তাপমাত্রা 2000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হতে পারে। থার্মোস্ফিয়ারের একটা বিশেষ অংশকে আমরা বলছি আয়নোস্ফিয়ার, অর্থাৎ এই যে উচ্চ তাপমাত্রায় এবং সেই জায়গায় অতি ক্ষুদ্র যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রতিক্রিয়ায় আমরা বলেছি কি যে পরমাণুর গঠন স্ট্রাকচারের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ কোন পরমাণুর যে বহিস্থ খোলস সেই বহিস্থ খোলসের ইলেকট্রন সে হারায় অথবা সেখানে নতুন কোনো ইলেকট্রন যোগ হয় এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা দেখি আয়ন সৃষ্টি হয় এবং এই আয়ন সৃষ্টি করার কারণে আমরা সেই অংশটাকে বলছি আয়নোস্ফিয়ার। এবং কেন আয়নোস্ফিয়ারে তৈরি হয় অর্থাৎ আয়ন কেন তৈরি হয় তার ব্যাখ্যা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। সেটি কি যে সূর্যের অতি শক্তিশালী বিকিরণ গামা রশ্মি ও এক্স রে রশ্মির আঘাতে বায়ুর উপাদান সমূহের কি হচ্ছে যে পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। অর্থাৎ আমরা দেখছি যে সূর্যের যে শক্তিশালী রশ্মিগুলি রয়েছে তার প্রভাবে পরমাণু সমূহ কি করছে, তার আয়নে পরমাণু সমূহ আয়নে পরিণত হচ্ছে। তাহলে এই যে অংশ জুড়ে বিশেষত থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশে আমরা দেখি যে এই যে 90 কিলোমিটার থেকে শুরু করে তার উপরের অংশে আমরা দেখব যে এই আয়নের যুক্ত স্তর রয়েছে যেটিকে আমরা বলছি আয়নোস্ফিয়ার। তাহলে এই যে আয়নযুক্ত স্তর এই অংশে আমরা দেখব যে নেগেটিভ চার্জ অথবা পজিটিভ চার্জের একটা কি হয় গুচ্ছ তৈরি হয়। ফলে আমরা দেখি যে এই স্তরের মধ্য দিয়ে উচ্চ আধানযুক্ত অর্থাৎ হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস হয় এবং আমরা দেখি যে এই বিদ্যুতের যে প্রবাহ সেই প্রবাহটা কি করে পৃথিবীর থেকে যে বেতার তরঙ্গ সেই বেতার তরঙ্গকে সে
প্রতিফলিত করতে পারে। এবং এই স্তরটাও, এই আয়নোস্ফিয়ারের যে স্তর, সেই স্তরটাও কিন্তু আমরা দেখি যে ভোলাটাইল, অর্থাৎ এই স্তরটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ এই স্তরটা আয়ন সৃষ্টি হতে উপরের দিকে চলে যেতে পারে, আবার নিচের দিকেও নেমে আসতে পারে, ঠিক যে ঘটনাটা আমরা ওজোন স্তরের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম। তাহলে আমরা দেখি যে এই স্তর কিন্তু উঠানামা করে এবং তার প্রভাবটা যে আমাদের উপরে পড়ে সেটি আমরা এর পরের অংশে আলোচনা করব। আমরা যখন থার্মোস্ফিয়ারের গুরুত্ব পড়াবো সেই সময় আমরা আলোচনা করব। তাহলে এই যে দেখো, গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে মেরুজ্যোতি বা অরোরা তৈরি হয়। তাহলে এই যে অরোরা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমরা একটি ভিডিও এখন দেখব। তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো, একটু লম্বা ভিডিও, কিন্তু পুরো মেকানিজমটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। What is it and where does it come from? This is where the tale of the aurora starts. On the sun, a star of average size among billions of other stars in our Milky Way. The sun acts as an enormous power plant. The energy is created deep inside the core of the sun. Here the temperature is over 14 million degrees, and the pressure so enormous that hydrogen atoms are squeezed together into another element, helium. This nuclear reaction releases energy. The light radiates outward from the core of the sun. In the outer layers, the heat moves to the surface in huge eddies called convection cells. These electrical currents of charged gas create magnetic fields inside the sun. In some places, strong magnetic fields push their way up through the surface. They slow down the eddies of hot gas. The surface cools and darker sunspots appear. The electrically charged gas is called plasma. The plasma drags the magnetic field further outwards. The magnetic field stretches and twists like a rubber band, and then the rubber band breaks. Several billion tons of plasma is hurled out from the sun. This is called a solar storm. The solar storm can reach speeds over 8 million kilometers an hour. তাহলে তোমরা দেখছো যে এই যে সূর্যে যে ঝড়ের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি হয়, সেই সোলার উইন্ডের ফলে যে প্রবল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি করে, সেই ফোর্সটা কি হয় যে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করে প্রথমে শুক্র, তারপরে বুধ গ্রহ, শুক্র গ্রহ, এই গ্রহগুলিকে ছাড়িয়ে যখন যায় তখন তাদের যেহেতু নিজস্ব কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, যে কারণে সেটা কিন্তু বাধা দিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে যখন আসে তখন দেখো যে একটা মজার ঘটনা ঘটছে। সেটি হচ্ছে কি, যে পৃথিবীর যে নিজস্ব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রয়েছে বা ফিল্ড রয়েছে, সেই ফিল্ডটা কি করে, সেই ফিল্ডটা এখানে বাধার সৃষ্টি করে। দেখো যে এই যে সোলার উইন্ডের ফলে যে ম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হচ্ছে সেটিকে কিন্তু কি করছে, সে ভেঙে ফেলছে। পৃথিবীর নিজস্ব যে তরঙ্গ, এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, সেটিও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার ফলে তোমরা যদি এখানে দেখো যে এখানে কি ঘটনাটা ঘটে, যে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সময় সে একটা ওয়েভ জেনারেট করে এবং এই ওয়েভটা কি করছে, দুইটি মেরু অঞ্চলে এর প্রভাবটা আমরা দেখি। তাহলে এই যে দেখো উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু, এই অঞ্চলে সে কি করছে, এই অঞ্চলে এসে আমরা দেখছি যে এই যে এই অংশটাতে তোমরা দেখো যে সে কি করছে, এটি প্রভাব বিস্তার করছে। এবং তার ফলে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন যে বর্ণিল যে দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে, আমরা এটিকেই বলছি মেরুর জ্যোতি বা অরোরা। এবং দেখো যে এই অরোরাটা কিন্তু মানে
প্রিডিকশন করা যাবে না যে এটির প্যাটার্ন কি হবে, কালার কি হবে। এবং দেখো যে অনেকটাই এটি তোমার মিউজিকের মতো, অর্থাৎ নৃত্যের মতো এটি বিভিন্ন তৈরি করে, বর্ণ তৈরি করে। তাহলে তোমরা দেখতে পারলে যে কিভাবে মেরুজ্যোতি বা অরোরা তৈরি হয়। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং আয়নোস্ফিয়ারের প্রতিক্রিয়ায়, এই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং আয়নোস্ফিয়ার প্রতিক্রিয়া, এই প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে যে ঝড় তৈরি হবে তার ফলে সৃষ্ট যে জোরালো তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, সেই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় কি হবে, পৃথিবীর সুমেরু এবং কুমেরু, উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু। উত্তর মেরুকে আমরা বলি ৬৬৬ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত যে অঞ্চল, সেটিকে আমরা বলি সুমেরু। অপরদিকে ৬৬৬ দক্ষিণ থেকে ৯০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত যে অঞ্চল, সেটিকে আমরা বলি কুমেরু। তাহলে এই সুমেরু এবং কুমেরু অঞ্চলে রাতের বেলায় যে বিচিত্র প্রভা সৃষ্টি করে, সেটিকেই আমরা বলছি বা অরোরা। তাহলে এই যে দেখো উত্তর গোলার্ধ, যেটিকে বলি অরোরা বোরিয়ালিস, বোরিয়াল মানে হচ্ছে উত্তর মেরু সংক্রান্ত, যে কারণে আমরা উত্তর গোলার্ধের অরোরাকে বলছি অরোরা বোরিয়ালিস। আর অস্ট্রালিস হচ্ছে দক্ষিণ, যে কারণে তোমরা দেখো যে দক্ষিণের যে মহাদেশ, সেটিকে আমরা বলি অস্ট্রেলিয়া। তাহলে এই যে অস্ট্রালিস অর্থ হচ্ছে দক্ষিণ, এই দক্ষিণে যে অরোরা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে আমরা বলছি অরোরা অস্ট্রালিস। তাহলে দেখো উত্তর গোলার্ধে হলে অরোরা বোরিয়ালিস এবং দক্ষিণ গোলার্ধে হলে অরোরা অস্ট্রালিস। তাহলে এটি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যদিও তোমাদের জন্য অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না, কিন্তু এটি মনে রাখতে পারো, এটি সাধারণ জ্ঞানের অংশ। এবং সাথে সাথে আমরা আমাদের পৃথিবী সম্পর্কে কতটুকু জানি সেটিও কিন্তু যাচাই হয়ে যায়। তাহলে দেখো থার্মোস্ফিয়ারের যে গুরুত্ব, থার্মোস্ফিয়ার কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বটা আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে এই যে থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশ, যেটিকে আমরা বলছি আয়নোস্ফিয়ার, সেই আয়নোস্ফিয়ারে কি হয়, পৃথিবীর থেকে যে সৃষ্ট বেতার তরঙ্গ, সেই বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। তোমরা যদি এই নিচের চিত্রটা দেখো তাহলে দেখো যে এই যে একটা রেডিও স্টেশন, সেই রেডিও স্টেশন থেকে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ জেনারেট করে, অর্থাৎ তরঙ্গ তৈরি করে, সেই তরঙ্গ সে কি করে সোজা চলে যেতে পারে অথবা উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলে পৌঁছে যেতে পারে। তাহলে এই যে দেখো সোজা যেটা ভূত্বক বরাবর যাচ্ছে সেটিকে আমরা বলছি সারফেস ওয়েভ, আর উপর দিয়ে যদি যায় তাহলে সেটিকে আমরা বলি স্পেস ওয়েভ, আর সেটি যদি মহাশূন্যের দিকে চলে যায় তাহলে সেটিকে আমরা বলছি স্কাই ওয়েভ। তাহলে এই স্কাই ওয়েভটা কি হচ্ছে, এই যে আয়নোস্ফিয়ারে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং সে আবার পৃথিবীতে ফেরত আসছে। তাহলে দেখো যে এই প্রভাবের কারণে আমরা দূরবর্তী যে রেডিও স্টেশনের শর্ট ওয়েভ, বিশেষত শর্ট ওয়েভে অর্থাৎ রস্য তরঙ্গ বা শর্ট ওয়েভের যে স্টেশনগুলি আছে, সেই স্টেশনগুলি কিন্তু আমরা শুনতে পারি। যেমন তোমরা যদি শর্ট ওয়েভ ব্যান্ডের রেডিও ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকা বা বিবিসির খবর পড়তে পারবে বা শুনতে পারবে, বা তাদের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান কিন্তু আমরা শুনতে পারি। যদিও এখন আমরা দেখি যে রাজশাহী বেতার কেন্দ্র থেকেও বিবিসির যে নিউজ আছে সেই নিউজ এফএম ব্যান্ডে প্রচার করা হয়, কিন্তু আমরা ছোটবেলায় যখন করতাম তখন এফএম ব্যান্ড এত জনপ্রিয় ছিল না, তখন এই বিবিসি বা ভয়েস অফ আমেরিকার খবরগুলি শোনা হতো শর্ট ওয়েভে। এবং তোমরা লক্ষ্য করে দেখবে যে যখন আমরা কোনো রেডিও চ্যানেলের প্রোগ্রাম শুনি তখন কিন্তু কোনো সময় ভয়েস অর্থাৎ সাউন্ড জোরালো হয়ে যায়, আবার কখনো কখনো সাউন্ড ডাউন হয়ে যায়। এর কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা বলেছিলাম যে আয়নোস্ফিয়ার কি করে, ওঠানামা করে। যখন আয়নোস্ফিয়ার উপরে উঠে যায় তখন এই যে শব্দ তরঙ্গ সেটি অপেক্ষাকৃত অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে, বা এই যে ডিস্টেন্সের কারণে বা তার এই যে শিফটিং, সেই শিফটিং এর কারণে আমরা দেখি যে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হলে স্লো হয়ে যায়, আবার ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্ট হলে জোরালো হয়। তাহলে এই যে দেখো যে এখানে কিন্তু
আমরা দেখি যে এই আয়নোস্ফিয়ারের উঠানামার সাথে সাথে আমাদের রেডিও কমিউনিকেশনও কিন্তু বাধাগ্রস্ত হতে পারে। আবার এই যে সোলার যে উইন্ডের কথা আমরা বলি, এই সোলার উইন্ড যখন এই আয়নোস্ফিয়ারের উপর প্রতিক্রিয়া দেখায় সেই সময় কিন্তু রেডিও কমিউনিকেশন ডিসরাপ্টেড হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ সেই সময় রেডিও তরঙ্গর যে সম্প্রচার, সেই সম্প্রচার বা রেডিও স্টেশনের যে সম্প্রচার, সেই সম্প্রচারে বিঘ্ন ঘটতে পারে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারি, অথবা তোমার অন্য ধরনের কোনো শব্দ তৈরি হতে পারে। তাহলে দেখো যে এই থার্মোস্ফিয়ারের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মানব জীবনে বা পৃথিবীর উপরে। আবার দেখো যে থার্মোস্ফিয়ার কি করে, সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে, কিংবা মহাজাগতিক, যেমন আমরা দেখি যে মহাবিশ্বে কিন্তু তোমরা জানো যে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে এবং মৃত্যু ঘটছে। তাহলে এই যে একটা নক্ষত্রের যখন সৃষ্টি হয় তখন প্রবল বিস্ফোরণের সৃষ্টি হতে পারে, অথবা একটা মৃতপ্রায় নক্ষত্র যখন কলাপস করে, অর্থাৎ একটা নক্ষত্র যখন তার বিশাল আয়তনকে ধরে রাখতে পারে না, তার অভ্যন্তরে যখন প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি হয়, সেই সময় কিন্তু সেটি সংকুচিত হয় এবং এই সংকোচনের সময় প্রচন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি জেনারেট করে এবং সেটি বিস্ফোরণ আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তোমরা যদি মহাবিশ্ব সম্পর্কে পড়ো তাহলে এই যে তোমরা বামন তারা কিংবা বামন তারার বিস্ফোরণ, অথবা আমরা যদি দেখি সুপারনোভা বা নক্ষত্রের যে বিস্ফোরণের কথা যদি তোমরা পড়ো, তাহলে কিন্তু তখন তুমি জানতে পারবে যে এই সময় প্রচন্ড তীব্র মহাজাগতিক রশ্মি সৃষ্টি হয় এবং সময়ের পরিক্রমায় সেটি কিন্তু এক সময় পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, হয়তো কোটি কোটি বছর পরে এসে পৃথিবীতে পৌঁছাবে। তাহলে এই যে দেখো যে এই মহাজাগতিক যে ক্ষতিকর রশ্মিগুলি, সেগুলি কি করে, এই যে থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশ যেটিকে আমরা বলছি আয়নোস্ফিয়ার, সেই আয়নোস্ফিয়ার সেটিকে অ্যাবজর্ব করে, সেটিকে শোষণ করে এবং তার মধ্য দিয়ে এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। অন্যথায় যদি এই এক্স রে কিংবা গামা রে এটি যদি ভূপৃষ্ঠে চলে আসতো, তাহলে কি হতো, আমাদের ত্বক ভেদ করে সেটি চলে যেত এবং তোমরা জানো যে গামা রশ্মি বা এই রকম তীব্র তরঙ্গ যদি আমাদের শরীর ভেদ করে চলে যায়, তাহলে আমাদের দেহ কাঠামোর গঠন পরিবর্তন করে, ফলে আমরা দেখি যে ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন রোগ হতে পারে, কিংবা ব্লাড সেলকে সে নষ্ট করে দিতে পারে, আমাদের মানে জীবের যে বংশবৃদ্ধি সেই ক্ষমতাটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারে। তাহলে দেখো যে ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রভাব থেকে থার্মোস্ফিয়ার আমাদেরকে রক্ষা করে। আবার আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে বিভিন্ন যে আন্তর্জাতিক স্টেশন সহ বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ, সেগুলি তাদের পারপাস অনুসারে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থান করে এবং তাদের বেশিরভাগই আমরা দেখি, বিশেষত ইন্টেলিজেন্স যে স্যাটেলাইটগুলি রয়েছে বা মিলিটারি স্যাটেলাইটগুলি রয়েছে, সেগুলি কিন্তু মূলত এই থার্মোস্ফিয়ারে অবস্থান করে। কিংবা আমরা যে স্যাটেলাইট ইমেজ, চকচকে যে স্যাটেলাইট ইমেজগুলি দেখি, যেমন তোমরা গুগল ম্যাপে দেখতে পারো, গুগল ম্যাপে জুম করে সবকিছু একদম পরিষ্কার দেখতে পারো। এর কারণটা হচ্ছে যে এই যে স্যাটেলাইট, সেই স্যাটেলাইটগুলি অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরে অবস্থান করে। তাহলে দেখো থার্মোস্ফিয়ারে কিন্তু অনেক কমার্শিয়াল স্যাটেলাইট অবস্থান করে। এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা একটি কমার্শিয়াল স্যাটেলাইটের অবস্থান দেখিয়েছি। এটি কিন্তু খুব বেশি উচ্চতায় না, এই রেঞ্জ যদি হয় তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই অংশের উচ্চতা কিন্তু 400 থেকে 500 কিলোমিটার হবে এবং এই 400-500 কিলোমিটার রেঞ্জে আমরা দেখব আইআরএস কিংবা স্পটের মতো যে স্যাটেলাইটগুলি, কিংবা আমরা যদি আইকনস স্যাটেলাইটের কথা বলি, তাহলে এই স্যাটেলাইটগুলি কিন্তু এই অংশে অবস্থান করে, যেগুলি মূলত রিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট হিসেবে বা কমার্শিয়াল স্যাটেলাইট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাহলে দেখো যে এটিও কিন্তু থার্মোস্ফিয়ারের একটি গুরুত্ব। তো দেখো থার্মোস্ফিয়ারের পরের অংশ, অর্থাৎ এই যে 600 কিলোমিটার বলো বা 690 কিলোমিটার বলো অথবা 700 কিলোমিটার বলো, এখান থেকে শুরু করে 10,000 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত যে অংশ, সেই অংশকে আমরা বলছি এক্সোস্ফিয়ার। এক্সো মানে হচ্ছে বাইরের,
তাহলে এই যে বায়ুমণ্ডলের একদম বাইরের যে অংশ সেটিকেই আমরা বলছি এক্সোস্ফিয়ার। এক্সোস্ফিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে কি, যে আমরা বায়ুমণ্ডলের যে উপাদানগুলির কথা বলি অর্থাৎ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, এই উপাদানগুলি কিন্তু আমরা ওইভাবে আর দেখি না, কারণ তোমরা জানো যে এটি হচ্ছে বিষমমণ্ডলের অংশ। এবং তোমরা পড়েছো যে এই যে 700 কিলোমিটার, এই 700 কিলোমিটারের যে রেঞ্জ সেটি পড়ে আসলে হচ্ছে আণবিক হাইড্রোজেন পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর। তাহলে এই যে দেখো যে এই অংশে কিন্তু আমরা দেখি যে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি খুবই হালকা ভাবে থাকে এবং মোট পদার্থের পরিমাণও খুবই কম। আমরা দেখব যে এই অংশে মূলত অক্সিজেন, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়ে গঠিত, অর্থাৎ এক একটা অংশ দিয়ে গঠিত। যেমন 200 থেকে 1100 কিলোমিটার পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম যে পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর, 1100 থেকে 3500 কিলোমিটার পর্যন্ত যে অংশ সেটি হচ্ছে হিলিয়াম স্তর, এবং 3500 থেকে 10,000 কিলোমিটার পর্যন্ত যে অংশ সেটি হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর স্তর। তাহলে দেখো যে আমরা দেখি যে এই যে আমরা এক্সোস্ফিয়ারের কথা বলি, সেই এক্সোস্ফিয়ারের 2000 থেকে 4000 কিলোমিটার উচ্চতায় আমরা একটি স্তর দেখি, যে স্তরটিকে আমরা বলছি ম্যাগনেট। তাহলে দেখো যে এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারেও কিন্তু আমরা দেখি যে আয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটি সৌরঝড়ের অর্থাৎ এই যে সোলার উইন্ড থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। তাহলে আমরা দেখছি যে প্রথম ধাক্কাটায় আসে কিন্তু এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার দিয়ে। তাহলে তোমাদেরকে এই যে আমি লাল কালি দিয়ে দেখিয়েছিলাম ম্যাগনেটিক শিল্ড, সেই ম্যাগনেটিক শিল্ডটাই হচ্ছে এই অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত, অর্থাৎ 2000 থেকে 4000 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত পৃথিবীকে চারিদিকে এই ম্যাগনেটিক যে শিল্ড সেটি বিদ্যমান। এবং এটি কিন্তু সূর্যের যে ঝড়, সেই ঝড়ের প্রাথমিক ধাক্কা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এবং তোমরা দেখেছো যে এই ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের অংশটাকে কিন্তু সে ভেঙে ফেলে এবং ভেঙে ফেলে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসে। আমি এর আগে যে অ্যানিমেশন ভিডিওটি দেখিয়েছিলাম সেই অ্যানিমেশন ভিডিওতে কিন্তু দেখানো হয়েছিল, এবং এটি হচ্ছে সুইডেনের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে তৈরি করা ভিডিও, তোমরা নিশ্চয়ই শেষের অংশে দেখেছো। তাহলে আমরা দেখি যে এক্সোস্ফিয়ারের এটি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, সেটি হচ্ছে কি যে এক্সোস্ফিয়ারের 2000 থেকে 4000 কিলোমিটার উচ্চতায় বিশেষ স্তর রয়েছে, যা আমরা যেটিকে বলি ম্যাগনেটোস্ফিয়ার। এনিওয়ে, এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এখানে করতে পারো, আমি তোমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী কমেন্ট সেকশন থেকে কিছু কিছু উত্তর এখন দিব, অথবা যদি না পারি তাহলে আমরা পরবর্তী সময় সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেব। আচ্ছা, আমরা একটা প্রশ্ন দেখলাম, সেটি হচ্ছে কি, নক্ষত্র বিস্ফোরণ বা অচল হয়ে পড়লে কি হয়? আসলে আমি ফিজিক্সের আমার ফিজিক্স নিয়ে তেমন পড়াশোনা নেই, আমি খুব সামান্য জানি। সেটি হচ্ছে কি যে যখন আমরা দেখি যে একটা নক্ষত্র, যেমন তোমরা জানো যে সূর্য হচ্ছে একটা মাঝারি আকারের নক্ষত্র, এর চাইতে বড় অনেক নক্ষত্র মহাবিশ্বে রয়েছে, আবার এর চাইতে ছোট নক্ষত্র মহাবিশ্বে রয়েছে। কোন নক্ষত্রের মাঝে যদি মোট পদার্থের পরিমাণ আরো বেশি হয়, অর্থাৎ সূর্যের চাইতেও যদি বেশি হয়, তাহলে সেই ধরনের নক্ষত্রগুলি কি হয়, যে তার ভেতরের যে হিলিয়াম গ্যাস সেগুলি যখন নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন সেখানে কি হয়, প্রচুর পরিমাণে ভারী উপাদান তৈরি করে এবং সেগুলি তার কেন্দ্রভাগে জমা হয়। তোমরা দেখেছো যে পৃথিবীর যে গঠন, সেই আভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো, সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর সবচাইতে ভারী যে মৌল, সেই মৌলগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রভাগে অবস্থান করে। তাহলে এই ভারী উপাদানগুলি কেন্দ্রভাগে অবস্থান করে এবং তার ফলে আমরা দেখি যে তার ভেতরে একটা প্রবল শক্তি সৃষ্টি হয়, এবং এই ম্যাগনেটিক ফোর্সের কারণে নক্ষত্রের বাইরের অংশগুলিকে সে কি করে,
তার ভেতরের দিকে কলাপস করে এবং যত ভেতরের দিকে প্রবেশ করতে থাকে এই নক্ষত্রের ভেতরের যে বিভিন্ন উপাদানগুলি রয়েছে সেই উপাদানগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে সেখানে প্রবল তাপের সৃষ্টি হতে থাকে এবং তার ফলে আমরা দেখি যে একটা পর্যায়ে গিয়ে সেটির বিস্ফোরণ ঘটে। একটা নক্ষত্র যখন বিস্ফোরিত হবে তখন সেই বিস্ফোরণের সাথে সাথে তার যে মোট শক্তি সেই শক্তির একটা বড় অংশ বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে দেখো যে এই যে সেই শক্তিগুলি কি হচ্ছে, বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে সেই শক্তিগুলি ছড়িয়ে পড়ে এবং এই যে আমি বললাম যে ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি, তাহলে এই নক্ষত্র যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন সেই বিস্ফোরণের সাথে সাথে সেই নক্ষত্রের একটা বড় অংশ এনার্জিতে ট্রান্সফার হয়ে যায়, অর্থাৎ শক্তিতে রূপান্তর হয় এবং সেই শক্তি তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যদি কোনো নক্ষত্র বিশাল আকারের হয়, অর্থাৎ তার ভেতরের মোট পদার্থের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হয়, অর্থাৎ তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে সেই বিস্ফোরণের ফলে যে সৃষ্ট এনার্জি, সেই এনার্জিকে সে আবার নিজের ভেতরে নিয়ে নেয় এবং এই রকম প্রবল শক্তি সম্পন্ন বস্তুপিণ্ডকেই আমরা বলি ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর। কারণ তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব এতই বেশি যে সেখান থেকে কোনো বস্তুই, অর্থাৎ কোনো আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা যে শক্তি সেটি বাইরে যেতে পারে না, সেটি আবার এসে তার ভেতরে চলে যায়। ফলে আমরা সেই বস্তুগুলিকে আমরা দেখতে পারি না, যেটিকে আমরা বলি ব্ল্যাক হোল। তাহলে আমরা এরকম দেখি যে বিস্ফোরণ হলে সেটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, অথবা সেটি যদি তার বস্তু অনেক বেশি হয় তাহলে ব্ল্যাক হোল হতে পারে। মেরুজ্যোতি কি আমরা কিন্তু ব্যাখ্যা করেছি যে মেরুজ্যোতি কি। মেরুজ্যোতি বা অরোরা সেটি হচ্ছে যে এই যে কুমেরু অঞ্চল বা সুমেরু অঞ্চল, সেই অঞ্চলে আমরা দেখি যে যখন একটা সোলার উইন্ড সৃষ্টি হয় বা সূর্যের যদি ঝড় সৃষ্টি হয় তাহলে যে প্রবল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি করে, সেই ফোর্সটা এসে কি করে, পৃথিবীর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সকে ভেদ করে সে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসতে চায়। কিন্তু আমরা দেখি যে এই সূর্যের যে সোলার উইন্ড তার প্রভাবটাকে পৃথিবীর নিজস্ব যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটিকে দ্বারা প্রশমিত হয় এবং সেই অংশগুলি আমরা দেখি যে এই মেরু অঞ্চলের আয়নোস্ফিয়ারে ক্রিয়াশীল হয় এবং তার ফলে যে বিচিত্র আলোর প্রভাব সৃষ্টি হয় সেটিকেই আমরা বলি অরোরা বা মেরু জ্যোতি। এবং তোমাদেরকে বলেছি যে উত্তর মেরুতে হলে আমরা সেটিকে বলি অরোরা বোরিয়ালিস, আর দক্ষিণ মেরুতে হলে সেটিকে আমরা বলি অরোরা অস্ট্রালিস। ম্যাগনেটোস্ফিয়ার বুঝাবে, ম্যাগনেটোস্ফিয়ার আর মেসোবিরতি। মেসোবিরতি বা মেসোপজ, আসলে মেসোবিরতিটা হচ্ছে কি, মেসোস্ফিয়ারের বাইরের অংশের যে পাতলা অংশ যেটি মেসোস্ফিয়ার এবং থার্মোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি অবস্থায় বিরাজমান সেটিকে আমরা বলছি মেসোপজ বা মেসোবিরতি। আর কোন প্রশ্ন উপরের দিকে? আচ্ছা, তোমাদের গুড কি মেঘনা সে উত্তর করেছে জলীয় বাষ্প, ক্লোরিন, সিএফসি। আমরা সিএফসি কে সবার আগে দিব কারণ সিএফসি, ক্লোরিন এগুলি, বা সিএফসি অর্থ হচ্ছে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস। জয়িতা থ্যাংক ইউ, তুমি পুরাটা লিখেছ। মেঘনা তোমাকেও ধন্যবাদ যে তুমি এখানে রিপ্লাই করেছো। আর সিএফসি আনিসা সিএফসি আমরা এইভাবে লিখবো না, তিনটাই ক্যাপিটাল লেটারে লিখবো। অশোক মিস্ত্রি থ্যাংক ইউ, নতুন আরেকটা জিনিস যোগ করেছো, নাইট্রাস অক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড। হ্যাঁ, অরোরা শুধুমাত্র মেরু অঞ্চল থেকেই দেখা যায়, ৬৬৬ উত্তর বা দক্ষিণের বাইরে থেকে, অর্থাৎ তার ভেতরের অংশ থেকে আমরা দেখতে পারি, কিন্তু তার বাহির থেকে অর্থাৎ ৬৬৬ আগের যে অংশ সেই জায়গা থেকে আমরা অরোরা দেখতে পারি না। তুমি যদি ভিডিওটি লক্ষ্য করো তাহলেই কিন্তু এর ব্যাখ্যাটা পেয়ে যাবে।
এনিওয়ে, এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী ক্লাসে দেখা হবে। তোমাদের যদি ফার্দার কোনো কোশ্চেন থাকে কমেন্ট সেকশনে রেখে যাও, আমি পরবর্তী সময়ে এর রেসপন্স করব। ধন্যবাদ।